آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی. سلام بینندگان عزیز، امروز 14 مارت این موضوع ها را به بررسی میگیریم. یک فعال گروه 24 در جمهوری بلاروس بازداشت شده است. با او خطر استرداد به تاجیکستان تهدید میکند. زن از شهر نورک ادعا دارد که دخترش بعد 2 سال اویله‌دار شوی از جبر خشتومن و شوهرش خودکشی کرد. равон кард хонаи хуштоманаш 15 рӯз даку уже ҷангу ҷанҷол сар шуд. чиз чораш қати бир омада равад нахе гапо. даромади бонкҳои тоҷикистон дар як соли ахир 11% афзоиш ёфтааст. аз кадом ҳисобу чӣ гуна ва аз муштарионаш чӣ? ҳомиёни ҳуқуқи беларус мегӯянд ба низомиддин насриддинов, яке аз фаъолони мухолифони давлати тоҷикистон, хатари истирдод ба душанбе таҳдид мекунад. созмони Human Constanta ки ба ҳимояти ҳуқуқи хориҷиҳо дар беларус масъул аст, ба радиои озодӣ хабар дод ки Насриддинов 8 январ дар шаҳри Гданск дастгир шудааст ва хатари ба тоҷикистон фиристодани ӯ ва шиканҷааш дар он ҷо вуҷуд дорад. Насриддинов аз фаъолони гурӯҳи 24 аз соли 2015 ба ҳайси паноҳандаи сиёсӣ дар Олмон зиндагӣ мекард. Энира Браницкая, намояндаи Константа, ба радиои озодӣ гуфт ки дар Тоҷикистон бар зидди Низомиддин Насриддинов бо иттиҳоми ифротгароӣ парванда боз шудааст. қарор аст додгоҳи Минск охири ҳамин моҳ аризаи вакили дифои Насриддиновро дар бораи манъи истирдоди ӯ ба Душанбе баррасӣ кунад. хонаводаи шаҳри Норак иддао доранд ки омилони марги духтари ҷавонаш ки як соли пеш худкушӣ карда буд беҷазо монданд. Оиша Абдуалимова, модари Умедаи 25 сола, мегӯяд духтари ӯ аз ҷабри шавҳар хуштоман қасд ба ҷони худ кард. хонаводаи шавҳараш ин иддаоро қабул надоранд ва модарро гунаҳкор мешуморанд. гузоришро дар ин бора ҳамкорамон Сарвинози Рӯҳулло ва Амир Исоев таҳия намуданд. ин зан шикоят дорад ки духтари ӯ аз ҷабри хуштоману шавҳар худро кушт ва бо гузашти 1 сол аз ин фоҷиа касе ҷазо надид. духтари ӯ Умедаи 25 сола бо Зиёдулло Абдуллоев, сокини шаҳри Турсунзода, издивоҷ кард. баъд аз 2 соли ҳамзистӣ моҳи марти соли гузашта дар хонаи модараш дар шаҳри Норак худкушӣ кард. ба нақли модар, баъд аз 1 соли хонадорӣ муносибати домод бо духтараш тағйир ёфт ва ӯ ҳамсарашро назди волидонаш ба Тоҷикистон фиристод. ба қавли модар, хонаводаи хуштоманд бо духтари ӯ ҳамчун келин муносибати хуб надоштанд. домодам гуфт ки пеш чам равон мекунам, ҳамҷуда зиндагӣ мекунам, ман мерам Тоҷикистон. равон кард хонаи хуштоманаш 15 рӯз даку уже ҷангу ҷанҷол сар шуд. 15 рӯза уже омадаги духтаратон гирифта барин. ман худам Россияда будам, хай ҳарчи ҳай Душанбе занг задам, рафтан гирифтан оварданд. ин модар иддао мекунад ки духтараш босавод буд ва дар зиндагӣ ҳеҷ камбудӣ надошт, аммо дар паи хушунати хонаводаи шавҳар қасди ҷони худ кард. духтари ман квотники президент буд, донишгоҳи миллиро ба квотаи президентӣ дохил шудагӣ буд. аммо шавҳари Умеда иддаои пайвандони ӯро рад карда гуфт ҳеҷ мушкиле бо ҳамсараш надошт ва баръакс гуфт модари ҳамсараш ҳамеша ба зиндагии онҳо дахолат мекард. ӯ ҳамзамон иддао кард ки Умеда ҳамеша зери фишори модар ду интихоб дошт, ё модар ё шавҳар. фишоро мевард, фақат ҷудо шав, шӯи ту фалония, шӯи ту беномуса, шӯи ту даюса. ҳамин гапҳои ғажд мегуфт. пайвандони Умеда мегӯянд мақомот дар таҳқиқи қазияи худкушии духтарашон ба кашолкорӣ роҳ доданд, вале як ҳамсобати мо дар додситонии шаҳри Норак гуфт ҳодисаро аз рӯи моддаи ба худкушӣ расонидан таҳқиқ доранд. 1 сол шуд паспортои ман ҳам шиносномаи тоҷиким, ҳам хориҷим дар дасти аму прокуратура, дар дасти муфаттиш. ҳоли чӣ рафтаистааст? Тафтишот рафтаистааст. мақсад мара ягон чиз хеле гуфтам гапҳо 100% ягон чиз озод накардем. тафтишот рафтаистааст. ман файрод мекунанд, мерам, мепурсанд, бозпурсӣ мекунанд, ҷавоб метаҳанд. худкушӣ ё қасди худкушии занон дар Тоҷикистон бо сабабҳои гуногун аз ҷумла хушунати хонаводагӣ солҳои охир рӯ ба афзоиш аст. тибқи иттилои мақомот солона то 300 мавриди худкушӣ ва ё кӯшиши худкушии занону духтарон сабт мешавад. дигар сабаб ба гуфтаи равоншиносон бемории равонӣ ва афзурдагӣ аз ҳадзиёди арӯсони ҷавон аст ки бисёр вақт атрофиён онро нодида мегиранд. ҷомеашинос Барно Султонова, муаллифи китобе дар бораи худкушии занон, бовар дорад бо вуҷуди барномаи давлатӣ пешгирӣ аз зӯроварӣ дар оила, ин мушкил дар баъзе оилаҳо расми маъмул боқӣ мемонад.
از تگ دلشون درویم، دردشون فهمیم. اگر در همین حالت ها باشن راه نجات نشون دهیم که راه نجات این خودکشی نیست، مبارز بودن است. زندگی خودش میدان مبارزه است. همان شخص کامیاب می شود، خوشبخت می شود، سعادت به دنیا به دست می بیارد که وای در زندگی امروز وای است، مبارز است، بارز است، یعنی مبارزه می برد، تن نمی تید به تقدیر. در اکثر موارد مقامات نزدیکان شخصی را که به خودکشی دست زده است برای به خودکشی رساندن و جوابگری میکشند. در حالتهای دیگر خود ففتیدگان را روحاً ناسالم مینامند و نسبت به کسی پرونده باز نمی شود. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. درآمد بانک‌های تاجیکستان در یک سال آخر 11% افزوده به زیاده از 1 میلیارد سومانی رسیده است. بعضی از این بانک‌ها را به پیوندان رئیس جمهور و یا شخصان نزدیک به خانواده‌اش وابسته می‌دانند. همکار ما کیومر سیاتو این مطلب رو در سامانه آزادی گذاشت و حالا با ما در استودیو است. کیومر سلام. آیا معلوم است که چرا درآمدها افزودند؟ تشکر شهلا. پیش از نشر خبر ما البته با چند کارشناس اقتصادی هم صحبت داشتیم در این باره. یکی از آنها که در گذشته تجربه کار در یکی از بانک‌های تاجیکستان را دارد به ما گفت که در شرایطی که درآمد عائله‌ها، شرکت‌های خرد و میانه و تاجران در تاجیکستان افزایش چشمگیر نداشت، یک باره افزودن 11% افزودن این فایده بانک‌ها سوال برانگیز به نظر می‌رسد. ولی در هر صورت او بالا رفتن قرب سومانی در برابر دلار و کم نشدن بهره یا فایز قرض بانک‌ها را از سبب‌های احتمالی زیاد شدن فایده بانک‌ها در کشور دانست. همچنین افزایش قرب روبل را دلیل پیش آورد. این پولی است که مهاجران از روسیه میفرستند و بانک‌های تاجیکستان با قرب رسمی عوض کرده به مردم میدهند. در اصل خود مقامات و هم نمایندگان بانک‌ها دلیل افزودن فایدهشان را شرح ندادند. گفته می شود بسیاری از این بانک‌ها به دایره‌های حکمران نزدیک هستند. تو کجا درست است و فایده دیده نشد چقدر می باشد؟ حدس و گمان البته در این زمینه شهلا خیلی زیاد است، ولی تصدیقش البته مشکل تر. بیاید با استفاده از معلومات خودی بانک‌ها و هم منبع‌های باز در اینترنت یک رده‌بندی می‌کنیم. بنا به آماری که در سامانه بانک ملی تاجیکستان ایستاده است و رادیو آزادی هم آن را روز 12 مارس دید، دوشنبه سیتی بانک یک بازیگر نسبتاً جوان در بازار مالی تاجیکستان سال گذشته تقریبا 150 میلیون سومانی فایده گرفته است. قسمی زیادی سهمیه‌های این بانک به اویستا گروپ یا اویستا گروه تعلق دارد. این گروهی است که در سال 2016 هم تأسیس یافته است ولی تا امروز بخش‌های زیادی تجارت را در کشور زیر دست دارد. اوریون بانک ریاستش را دادر عروس پرزیدنت حسن اسدالله زاده به عهده دارد و معاون او خواهرزاده‌اش یعنی دختر رئیس جمهور زرینه رحمان است. در سال گذشته بیش از 98 میلیون سومانی فایده گرفته است. بانک بین المللی تاجیکستان درآمدش را در سال گذشته یعنی در سال 2022 بیش از 92 میلیون سومانی حساب کرده است. این بانک مالک چند شرکت دیگر است که یکی از مؤسسانش را جمشید گلوف، یکی از خویشاوندان رئیس جمهور نام بر می‌کنند. او را سامانه‌های مخالفین او را برادر یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان گفتند. کامرس بانک تاجیکستان میگوید که در سال گذشته بیش از 43 میلیون سومانی سود یعنی که فایده برداشت. به معلومات فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی در تاجیکستان، شرکت فراز که به شمس‌الله صاحبوف یکی از دامادهای پرزیدنت پیوند میدهند مالک کامرس بانک تاجیکستان است. سپیتامین بانک مالک 100% سهمیه‌هایش را سپیتامین سوغورته معرفی میکند. به بانک ملی تاجیکستان فایده صافش را در سال گذشته زیاده از 27 میلیون سومانی گزارش داده است. این بانک را در گذشته به جمال الدین نورالیوف یکی از دامادهای دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان وابسته می‌کردند ولی خودش سال گذشته در مقام معاون رئیس بانک ملی این سر و صدا را رد کرده بود. شهلا من فکر میکنم روی خط زیاد است، نامبر کردنش هم فرصت زیاد میگیرد. بیاید بهترش بیننده ها را به سامانه رادیو آزادی دعوت میکنیم تا در آنجا مقاله را ببینند و پرتر با معلومات آشنا شوند. بله درست است. تشکر کیومرس برای صحبت و تنها علاوه میکنیم که در تاجیکستان 15 بانک فعال است. در 7 سال اخیر کمش 4 بانک مفلس شده است. برنامه را ادامه میدیم.
از آغاز سال نو ساحل غربی رود اردن شاهد شدت گرفتن تنش بین اسرائیلیان و فلسطینیان شد. 5 میلیون شهرک‌نشین‌های یهودی در کناره غربی رود اردن می‌خواهند که حکومت اسرائیل برای جلوگیری از حمله‌های فلسطینیان تلاش بیشتر کند. تفصیلات در گزارش طاهری سفر. در یک ماه اخیر 14 اسرائیلی و کمش 50 فلسطینی یا در حمله‌های تروریستی یا زد و خورد با سربازان اسرائیلی کشته شدند. نشانه از کاهش خشونت هم به چشم نمی رسد. نیزای اخیر بعد از آن آغاز شد که فلسطینی ها 2 برادر اسرائیلی از شهرک هربرچه را در ساحل غربی کناره رود اردن هنگام گذرشان از شهرک هوره فلسطینیان تیرباران کردند. شهرک نشین های اسرائیلی میگویند راهی هوره که هر روز هزاران یهودی برای رسیدن به بیت المقدس از آن میگذرند پیوسته مورد حمله قرار میگیرد. متاسفانه این مکان است که در آنجا اکثر وقت بمب‌های آتشفشان و سنگ می‌پرتایند. سال 2022 بیش از 7000 چنین حالت جای داشت. پس از این حمله صدها شهرک نشین اسرائیلی به هوره در افتادند و خانه و ماشین ها را آتش زدند و یک فلسطینی را کشتند. این بیدادگری چند ساعت و تا آمدن ارتش اسرائیل برای مانع شدن به آنها ادامه کرد. این یک جنگ علیه مردم فلسطین است، یک جنگ فراگیر از جانب حکومت اسرائیل. این حمله های شهرک نشین ها بخشی از سیاست حکومت می باشد، هرچند بعضی ها کوشش می کنند که آن را انکار کنند. بسیاری از اسرائیلیان از جمله فرمانده ارتش اسرائیل در کناره غربی حمله شهرک نشین ها را محکوم کردند. جنجال را حرفای وزیر مالی اسرائیل بزلل سموتریخ اوج داد که گفت اسرائیل باید شهرک هوره را نیست و نابود کند. بعدتر سموتریخ گفت که از سر احساس چون این گفته است، اما بیانیه او را در اسرائیل و در سطح بین المللی خطرناک نامیدند و محکوم کردند. اگر دانستن می‌خواهید از لحاظ استراتژی این به معنای تشنج بیشتر و افزایش خشونت را دارد، خشونتی که دوامدار خواهد بود. از نقطه نظر اخلاقی برای ما یهودیان و اسرائیلیان مشاهده این همه خیلی ناگوار است. تحلیلگران اسرائیلی میگویند نگرانی‌های وجود دارد که رمضان که همین ماه آغاز می‌شود می‌تواند تنش‌ها را باز هم بیشتر کند. برمیگردیم به تاجیکستان. در فرودگاه خوجند در نهایت تالار انتظاری را بر روی مسافران و همراهانشان باز کردند. بیشتر از یک سال ساکنان ولایت مسافران دیگر جایها زیر برف و باران مجبور بودند که مهمانان خود را در بیرون از فرودگاه خوجند منتظر شوند. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. تالار انتظاری فرودگاه شهر خوجند که بعد از نوسازیش ماه‌ها خالی می‌ایستاد، حالا جای انتظاری پیوندان مسافران شده است. ساکنان و مسافران میگویند در پی سردی‌های شدید زمستان امسال ورود آنها به تالار اجازه داده شده است و حالا نیز دوام می‌کند. هر زمان می‌بیام که یک تا خیش‌های گسیل کردم بدی کن نزدیکه. هم با رحمتوی کلان همه کده خنک بنا ایستاده دنیا همه کده دنیا زال جدانی و ما عذاب نیدیم من ما دردی میون دردی پاچک رحمتوی که همه کده شده پایده شدم دی ما عذاب بود پیش دنیا وای بریم به ایستاده خنک من هر وقت به فرودگاه می آیم و به فرودگاه دیگر کشورها هم رفتم. آدمان در بیرون هم سردی و گرمی انتظار می ایستند. رحمت به اینها که حالا شرایط را مهیا کردند. رادیو آزادی در این باره 2 گزارش تهیه کرده بود و مسافران زیاد برای این مشکلی بارها شکایت کرده بودند. مسئولان فرودگاه آن وقت گفته بودند که این مانع از یک سو به بازسازی فرودگاه و از جانب دیگر به بیماری همگی ربط دارد. ما دیگر اگر دیگه مسئولان ببینیم یک در پاساژیر رو یک مسافر یک آدم بسیار میکنه یک اون کس تمام شاملش میگیره میره اما 50 کس میاد. مسئولان فرودگاه میگن هنوز هم کارهای ساختمانی ادامه دارد و باید تالار نو و کلانتر برای انتظاری پیوندان مسافران بسازند. تا آن وقت اگر در این تالار آدمان پر شود و ببندوباری صورت بگیرد، احتمال باز در تالار انتظاری را ببندند. رهبری فرودگاه قبلا گفته بود که این ساختمان ها با مبلغ جاری فرودگاه ساخته شده ایستادند و قرض و گرانت نمیگیرند. به همین خاطر کار آنها به کندی پیش می رود و سنه دقیق ساختمان پره معلوم نیست. در صورت ساختمان پره به اتمام رسیدنش در یک ساعت حدود 500 نفر مسافران را به تالار انتظاری می توانند راه دهند. فرودگاه سال 1954 ساخته شده است و از آن جانب تا حال بار اول به پرگی تعمیر شده ایستاده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
بینندگان عزیز، برنامه امروز به پایان رسید. خدا نگهداری هر یک شما.